Everyone, how are you? Well, you must be thinking that no vlogs, nothing, no vlogs uploading yesterday. What happened? Where were Vaibhav? You? Well, I was in an exhibition, not an exhibition to be really frank about. It was like a convention at Bombay Stock Exchange, BSC. Well, Bombay Stock Exchange is one of the premier most and one of the oldest stock exchanges in India, as well as in Asia, to be very frank. It was started in the 19th century, some 1876 or something like that. And this is one of the most premier spots for where stocks of Indian companies are traded. And soon I will be uploading the video of exactly what the convention was all about and what was I doing there. So enjoy this convention video, and I will be keeping in touch with you. I will be uploading this video as soon as possible. Bye. Hi everyone, I am at the Diwali conclave here at BSC. You can see that lots of people have come here for the conclave. All the business people have come here. BSC is in Mumbai and it's the largest stock exchange in India. You don't easily get to come here, but we have got a good response. We are here. I'm waiting here to have my lunch. Well, see you. Bye. And to support from the market, various government organizations like NSIC had also participated in Artha Sanket's Diwali Business Conclave earlier. This is third year of Artha Sanket's Diwali Business Conclave. First was held in the year 2014 at Thane, and 250 entrepreneurs participated in it. Second year, Artha Sanket's Diwali Business Conclave 2015 was held at Shivaji Natya Mandir, Dadar, where 450 plus entrepreneurs all across Maharashtra attended it. And this year, Artha Sanket has taken a step forward and has conducted Diwali Business Conclave 2016 at Bombay Stock Exchange itself. This place is the source of capital generation, which is vital for any business to grow. Let me now invite on the dais the founder and editor-in-chief of Artha Sanket, Mr. and Mrs. Amit Bagwe, and co-founder of Artha Sanket, Mrs. Rachna Bagwe. So all the dignitaries are over here. Please give them I would also like to request Mr. Radhakrishnan Pillai sir to please come on the stage. Give him a big round of applause, guys. So here are our dignitaries. Chief of Artha Sanket, Mr. Amit Bagwe, and co-founder of Artha Sanket, Mrs. Rachna Laxmi Bagwe. Mr. Shankar Jadhav, Head Strategies, IIT Mumbai, IIM Ahmedabad pass out, and BSE, many companies director he is. So give him a big round of applause, guys. And here is Mr. Radhakrishnan Pillai, author of bestseller book Corporate Chanakya. Mr. Ishwar Jha, founder and CEO of Apical Solutions Private Limited. And Mr. Nitin Poddar, corporate 18 crores. त्याचा टर्नओव्हर 18 करोडचं होतं, त्याचा क्वार्टरली प्रॉफिट म्हणजे नेट प्रॉफिट इन द इयर किती झाले? कॅल्क्युलेशन करतात 72. दॅट इज अ नेट प्रॉफिट.
तसं शंकर सरांनी सांगितलं, दिस इज अ प्लॅटफॉर्म दॅट यू विल नेव्हर अंडरस्टँड द व्हॅल्यू टिल यू गेट लिस्टेड. तर इकडून जाताना एक स्वप्न घेऊन जायचं आणि ते स्वप्न साकार करायचं आणि तुमच्या IPO मध्ये परत आम्हाला बोलवायचं आणि लॉन्च इकडेच करायचं. पहिली आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इज दॅट ऑलवेज मार्केट युअर सेल्फ. आणि मी एक का सांगतोय की बिलीव्ह मी, तसं मी केरळमधून आहे पण इकडे ऑलरेडी लहानपणापासून मुंबईमध्ये राहून मी ॲक्च्युली महाराष्ट्र आहे आणि माझे आई बाबा इकडे आहेत. ते बसलेले. पप्पा मम्मी कॅन स्टँड अप प्लीज. या लोकांनी मला एक गोष्ट शिकवलं की अभ्यास कर बेटा, चांगला अभ्यास कर आणि नोकरी पण कर. पण जेव्हा मी नोकरी गेली तेव्हा माझ्या गुरुजींनी सांगितलं, व्हाय आर यू थिंकिंग अबाउट गेटिंग अनदर जॉब, व्हाय डोंट यू थिंक अबाउट क्रिएटिंग जॉब्स. माहित नाही काय साऊथ इंडियन लोकांना आणि मी बिझनेस फॅमिलीचा नाही आहे. तर बाबांकडे गेलो, बाबा बिझनेस करायचा आयडिया आहे. बाबाने एकच सांगितलं, तुला जे करायचंय कर पण एक आठवण ठेव, काही चुकीचं केलं मी सोडणार नाही तुला. बिझनेस विथ व्हॅल्यूज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पैसे खूप कमा आणि कमायलाच पाहिजे. आता बिझनेसमॅनचा धर्म आहे पैसे कमवणं, स्वतःसाठी नाही सर्वांसाठी. बट व्हॉट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज दॅट यू शुड ऑल्सो हॅव मॉरल अँड एथिकल व्हॅल्यूज इन बिझनेस. तर मी एवढंच सांगतो की महाराष्ट्रीयन लोकांमध्ये एक असं कल्पना आहे की आम्ही बिझनेसमॅन नाही. अरे नाही, उलट आहे. वी आर द वन हू कुड पुल द फायनान्शियल कॅपिटल फ्रॉम ऑल ओव्हर द कंट्री टू मुंबई. म्हणजे आपल्याकडे स्ट्रॅटेजी आहे. आपल्याला वाटतं, तुम्ही असं विचार करा, when Britishers left actually the financial capital and every capital was कोलकाता. बरोबर आहे? हे लेझी झाले सोडा, पण आपण काहीतरी केलं ना. टुडे ऑल फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आर हिअर. आणि पहिलं की नाही आमच्याकडे काही नाही, आमच्याकडे खूप आहे पण आम्हाला ना जास्त करायचं कसं आहे, बोलायचं कसं काही येत नाही. तर स्टार्ट मार्केटिंग युअरसेल्फ विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडन्स. मी सांगितल्यासारखं फक्त 3 गोष्ट सांगणार की वाय बिझनेस फेल. आणि ॲक्च्युली यू कॅन गो टू माय यूट्यूब चॅनल, त्याच्यात खूप सारे व्हिडिओज आहेत की हाऊ बिझनेसेस फेल अँड वाय शुड नॉट फेल. त्याच्यातनं फक्त 3 गोष्ट सांगणार आहे मी. पहिली गोष्ट, अर्थसंकेत, ब्युटिफुल न्यूजपेपर. जसं चाणक्याने जे पुस्तक लिहिलं अर्थशास्त्र, त्याच्यात त्यांनी क्लिअरली सांगितलेलं आहे की द धर्म, द ड्युटी ऑफ द बिझनेस कम्युनिटी इज टू क्रिएट वेल्थ. जर का इकडे जे बसलेले लोकांना खूप चांगलं वाटतं की माझ्याकडे आयडिया आहे, माझ्याकडे प्रपोजल आहे, माझ्याकडे प्लॅन आहे, सो यू आर नॉट अ बिझनेसमॅन. बिझनेसमॅन शुड हॅव वन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट गोल दॅट ही हॅज टू क्रिएट वेल्थ अँड मेक प्रॉफिट्स. मला माहिती कितीतरी लोक मी बिझनेसमॅन आहे, मी एंटरप्रेन्योर आहे असं करतात आणि 2 वर्षात सोडून देतात ते लाईन. हो की नाही? कारण काय माहिती, आयडियामध्ये खोट नव्हतं. द आयडिया डिड नॉट गेट कन्वर्टेड इन टू मनी. आणि बिकॉज यु नो द लॉट ऑफ स्टुडंट्स ओव्हर हिअर आणि मी मॅनेजमेंट शिकवतो, लिडरशिप शिकवतो, मी नेहमी सांगतो द बेस्ट आयडिया विल ऑलवेज बी रेस्पेक्टेड व्हेन इट इज कन्वर्टेड इन टू फायनान्शियल प्रॉफिट्स. इज इट ट्रू? आता कितीतरी कॉलेजचे मुलं मुली येतात, आम्हाला हे करायचं, ॲप डेव्हलप करायचे, ते करायचं, सर्व डेव्हलप करा. आणि ते 2 महिन्यात सर 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 प्रोग्रेस बघा. आता काय प्रोग्रेस? ते नवीन काहीतरी डेव्हलप करून दाखवतात. बोले हे बाबा हे दाखवू नको, मला एक्सेल शीट दाखव. हाऊ मच हॅव यू पुट इन टू द बिझनेस, हाऊ मच यू हॅव टेकन अवे फ्रॉम द बिझनेस. 2-3 वर्ष तुम्ही एक्सपेरिमेंट करू शकता, 3ऱ्या वर्षी तुम्ही स्वतः सोडून जाणार, कारण लग्न व्हायचं असतं ना नंतर. सो फर्स्ट थिंग अबाउट बिझनेस इज दॅट यू हॅव अ ग्रेट आयडिया बट इट हॅज टू बी कन्वर्टेड टू प्रॉफिट. आय एम नॉट टेलिंग दॅट यू शुड बी मनी माइंडेड, आय एम टेलिंग यू शुड बी मनी कॉन्शियस. खूप फरक आहे. बिझनेसला नेहमी असं विचार करायचा की किती मी बनवलं, किती खर्च केलं, काय आलं, ह्याचा अर्थ हे नाही की तुम्ही कंजूस व्हायला पाहिजे. You should be always aware of finances. That makes a great businessman successful. दुसरं, चाणक्य सांगतात मित्र. राजा, एक चांगला राजा तेव्हा होतो जेव्हा त्याच्याकडे खूप चांगले मित्र असतात. Today we can see Narendra Modi is going everywhere creating collaboration.